میں گواہی دیتا ہوں کہ میرا رب، میرا مالک اور خالق اللہ رب العالمین ہے، جس کا کوئی شریک نہیں، وہ ہمیشہ سے ہمیشہ رہے گا، اسے کوئی زوال نہیں، اسے کوئی فنا نہیں، اسے ہمیشہ بقا ہے۔ کل من علیہ فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام۔ میرا داتا، میرا مشکل کشا، میرا حاجت روا، میری بگڑی بنانے والا، میری قسمت بنانے والا، وہ میرا رب ہے جو عرش پر مستوی ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، لا شریک لہ، اس کا کوئی شریک نہیں، وہ اکیلا وحدہ لا شریک ہے، اس کی کوئی اولاد نہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ۔ صادق اللہ العظیم۔ وقت کافی بیت گیا ہے، میں سب بھائیوں سے درخواست کرتا ہوں، سننا طریقہ بھی یہی ہے کہ میرے آپ قریب آ جائیں انشاءاللہ۔ اگر اللہ کی رحمتوں کو سمیٹنا چاہتے ہیں تو پیارے نبی کا طریقہ بھی یہی ہے کہ قریب آ جائیں انشاءاللہ۔ اختصار کے ساتھ بات ہوگی، لمبا چوڑا خطبہ نہیں ہوگا، چند باتیں ہوگی بطور سبق کی یاد دہانی۔ بڑے بڑے علماء ماشاءاللہ آپ کے پاس آتے رہتے ہیں، بیان کرتے ہیں۔ میں ایک کمزور سا طالب علم ہوں، آپ بیٹا ٹیک چھوڑ کے آگے آ جاؤ، آپ بھی آگے آ جائیں انشاءاللہ، آگے میرے سامنے آئے نا ذرا، مجھے نظر آئے آپ انشاءاللہ۔ آپ کو جزائے خیر دے، برکتیں دے اللہ تعالیٰ آپ کو۔ سب سے پہلے تو ہم اللہ کی تعریف بیان کرتے ہیں جو ہمارا مالک اور خالق ہے، جس نے ہمیں یہ توفیق بخشی کہ اللہ نے اپنے گھر میں آنے کی، پھر اللہ نے اس حاضری کو قبول فرمایا اللہ تعالیٰ، اور اس حاضری کو اللہ ہمارے لیے باعث نجات بنا دے، آمین۔ میں نے عرض کیا یہ سبق ہے یاد دہانی کا، تو سبق کی چند باتیں ہیں جو میرے اور آپ کے لیے ضروری ہیں۔ انشاءاللہ اگر یاد رکھیں گے اور ان کو سمجھیں گے، پھر عمل کریں گے، انشاءاللہ ہمارے اور آپ کے لیے کامیابی کا زینہ بن سکتی۔ اللہ کی رحمتیں برکتیں ہوں امام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل محمد۔ سورہ احزاب کے اندر ہمارے محترم بیٹے قاری الیاس صاحب نے اللہ رب العالمین اور اس کے برگزیدہ فرشتے وہ بھی پیارے آقا پر درود و سلام پڑھتے ہیں۔ ایمان والو تم بھی اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں درود و سلام پڑھو، یہ اللہ کا حکم ہے۔ ایمان والو روزے فرض کر دیے گئے تمہارے اوپر، پریشان نہ ہونا، گھبرانا نہیں۔ تم سے پہلی امتوں پر بھی روزے فرض تھے، کیوں فرض کیے گئے؟ وجہ، اس کی وجہ تسمیہ کیا ہے کہ تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، متقی بن جاؤ، اللہ کے قریب ہو جاؤ۔ واسجد واقترب، سجدہ کر، رب کے قریب ہو جا۔ تو یہ ہماری تربیت کا مہینہ ہے۔ چند باتیں درج ذیل ہے، پہلی بات عرض کرتا ہوں، توجہ سے ذرا سماعت فرمائیں۔ موبائل میرے بھائی کوئی نہیں سنے گا انشاءاللہ، بند کر لیں آپ۔ جتنی آپ کی توجہ ہوگی اتنا ہی اللہ کا کرم ہوگا ہمارے اوپر۔ آسمان کے فرشتے، میرا اور آپ کا ایمان ہے، حدیث قدسی ہے، اس محفل کو گھیر لیتے ہیں۔ جو خالص اللہ کی رضا کے لیے حاضر ہوتے ہیں، اللہ کا ذکر کرتے ہیں، ذکر سنتے ہیں،
اللہ رب العالمین اپنی رحمتوں کا نزول فرماتا ہے، فرشتے بھی ان کے لیے دعا کرتے ہیں، جبریل، اسرافیل، بڑے بڑے مکرم فرشتے، کہ اللہ ان کے رزق میں برکت عطا فرما، ان کے گناہوں کو معاف فرما دے اللہ۔ تو انشاءاللہ آپ کی مجلس کے اندر فرشتوں کا نزول ہے، جتنی آپ حضور قلب سے، دل جمی سے بات کو سنیں گے انشاءاللہ، اتنی ہی فرشتے آپ کے لیے دعائیں کریں گے انشاءاللہ۔ نمبر 1، قرآن مجید کی آیت مبارکہ سورہ بینہ ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما امروا الا لیعبدوا اللہ مخلصین لہ الدین حنفاء ویقیموا الصلاۃ ویؤتوا الزکاۃ وذلک دین القیم۔ ایمان والوں، تمہیں رب نے حکم اس لیے دیا ہے کہ تم خالص اللہ کی بندگی کرو، تمہاری عبادت کے اندر صرف اللہ کی رضامندی مقصود ہو، کہ رب ہم سے راضی ہو جائے، اور یہ سب سے سچا دین ہے، ذالک دین القیمہ، یہ سب سے سچا دین ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ صحیح بخاری کے اندر جو پہلی حدیث ہے، پہلی جلد کے اندر، جس کے راوی حضرت عبداللہ بن عمر اپنے والد حضرت عمر بن خطاب سے بیان کرتے ہیں رضی اللہ عنہ، انما الاعمال بالنیات، جس نے ہجرت کی اللہ کے لیے اور اس کے رسول کے لیے، اس کی ہجرت اس کے اللہ، اس کے رسول کے لیے، اس میں اجر ملے گا۔ اور جس نے ہجرت کی ایک عورت کی خاطر نکاح کرنے کے لیے، یا دنیا اسے مل جائے، اس کی ہجرت اسی کے لیے۔ انما یبعثون علی نیاتہم، قیامت کے روز ہر آدمی اپنی نیت کے مطابق اٹھایا جائے۔ تو آج پہلا سبق جو یاد دہانی کا ہے، میرا اور آپ کا عمل، مسجد میں آنا، مسجد سے نکلنا، اپنے گھر میں جانا، محنت مزدوری کرنا، کاروبار کرنا، لوگوں کو کھانا کھلانا، سلام دعا کرنا، محبت کرنا، غصہ کرنا، اس کے اندر صرف اللہ کی رضا مقصود ہو، وہی اللہ کو عمل قابل قبول ہے۔ اگر اللہ کی رضا مقصود نہیں تو پھر عمل اگر پہاڑوں کی مانند بھی ہو، اس کا کوئی اجر اللہ کے یہاں نہیں ہے میرے بھائی۔ تو سب سے پہلے کہ میں اور آپ اپنی نیت خالص کریں گے اللہ کی رضا کے لیے۔ نیت خالص ہوگی تو تھوڑے سے تھوڑا عمل بھی اللہ کے ہاں پہاڑوں سے بھی زیادہ اللہ اس کا اجر عطا فرمائے گا۔ غزوہ تبوک سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم واپس آ رہے تھے، صحیح بخاری کی روایت ہے، 1 مہینہ آپ نے قیام کیا۔ یہ سب سے لمبا سفر تھا، جس میں 30,000 صحابہ کرام رضوان اجمعین تنگی اسرت کے زمانے کے اندر سفر کیا، گرمی کا موسم تھا، لیکن جنگ لڑے بغیر اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو غلبہ، اللہ تعالیٰ نے کافروں کے دلوں میں ڈال دیا۔ راستے میں ایک جگہ پہ پڑاؤ کیا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو آپ نے خطبہ دیا، کہ عجیب خطبہ دیا، اور اس خطبے کے الفاظ اس طرح، اس کا مفہوم یہ ہے، آپ نے فرمایا کہ میرے صحابہ کرام رضی اللہ اجمعین، کچھ لوگ جو ہمارے ساتھ سفر میں نہیں تھے، اس جہاد کے اندر نہیں آئے، لیکن ہر گھاٹی کے اندر، ہر عمل کے اندر، نیکیوں کے اندر وہ ہمارے ساتھ برابر ہے۔ صحابہ نے پوچھا رضوان اللہ اجمعین نے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ایک لوگ ہمارے ساتھ آئے نہیں، ہم نے لمبا سفر کیا اللہ کی رضا کی خاطر، وہ ہمارے ساتھ کیسے نیکیوں میں برابر ہو سکتے؟ فرمایا ہاں، ان کی نیت یہ تھی، کسی کو سواری نے روکا، اس کے پاس سواری نہیں تھی، کسی کے پاس سواری تھی لیکن ذات راہ نہیں تھا، کسی کے پاس سواری بھی تھی، ذات راہ بھی تھا، لیکن وہ بیمار اور کمزور تھا،
ان کی نیتوں کے مطابق وہ تمہارے ہر عمل کے اندر ثواب کے اندر برابر آتا ہو۔ سبحان اللہ۔ تو میرے بھائیوں، یہ حدیث بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ہم ہر کام کرنے سے پہلے اپنے دل کو ٹٹولیں، دل کو ٹٹولیں کہ میں کس کے لیے کام کر رہا ہوں۔ لوگوں کو کھانا کھلانا، یتیموں کا خیال رکھنا، بیواؤں کی مدد کرنا، اس سے میرا مقصد کیا ہے؟ اگر دنیا کو راضی کرنا ہے تو پھر اجر نہیں۔ اس لیے تو اللہ نے قرآن مجید میں سورہ کہف کے اندر ارشاد فرمایا، فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا۔ جو آدمی تم میں سے اللہ سے ملاقات کرنا چاہتا ہے، اس کا ارادہ ہے کہ میں نے اللہ کے سے ملنا ہے قیامت کے روز، مجھے اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، اس کو چاہیے کہ وہ نیک اعمال کرے اور اپنے نیک اعمال کے اندر کسی کو شریک نہ ٹھہرائے، اس کا ہر عمل اللہ کی رضا کے لیے ہو۔ اور یہ دین اسلام کی بنیاد ہے میرے بھائی۔ اگر یہ چیز ہمارے اندر موجود رہے گی تو انشاءاللہ تھوڑے سے تھوڑا عمل، آپ کا صرف ایک رکوع سن لینا، ایک آیت کی تلاوت کر لینا، اور انشاءاللہ جو آپ کی نیت ہوگی اللہ تعالیٰ آپ کو لا تعداد پہاڑوں سے بھی زیادہ اللہ اجر سے نوازے گا، اس لیے کہ اللہ کے خزانے بڑے وسیع ہیں، وہ خزانے چھوٹے نہیں ہیں، وہ ختم نہیں ہونے والے، اور تمام خزانوں کا مالک اللہ رب العالمین ہے۔ دوسرا سبق یہ ہے یاد دہانی کے لیے، میرے اور آپ کے لیے، کہ ہم جو بھی عمل کریں اس کو دیکھ لیں کہ یہ عمل ہمارا سنت کے مطابق ہے یا نہیں ہے۔ جس طرح میں اور آپ بازار میں جاتے ہیں، ہمارے گھر والے جاتے ہیں، چیز خریدتے ہیں، 20 دکانوں پہ چکر لگاتے ہیں، چیز دیکھتے ہیں، پھر جا کے چیز خریدتے ہیں۔ تو آج فتنوں کا دور ہے، گلی گلی محلے کے اندر فتنے ہیں، کوئی خارجی ہے، کوئی پرویزی ہے، کوئی نقش بندی ہے، کوئی سور وردی ہے، ہزاروں فرقے بن چکے ہیں، اور ہر فرقہ اپنے آپ کو صحیح حق پہ سمجھتا ہے۔ قاری صاحب نے آخری تراویحوں کے اندر تلاوت کی کہ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ، جس نے اللہ اس کے رسول کی نافرمانی کی، وہ تو سیدھے رستے سے بھٹک گیا میرے بھائی۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہر معاملے کے اندر اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کرے، اور وہ عمل قرآن و سنت کے مطابق۔ میں آپ کے سامنے کے صحیح مسلم کے قول پیش کرتا ہوں۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا سے گئے چند مہینے ہوئے، تو مسجد نبوی کے اندر کوئی صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین سنگریزے چھوٹے چھوٹے پتھر صحابہ کرام جمع ہیں دائرے کی شکل کے اندر، اور ایک صحابی بلند آواز سے کہتا ہے سبحان اللہ، اس کے پیچھے صحابہ کرام سبحان اللہ کہتے ہیں، پھر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، سبحان اللہ، یہ کلمے پڑھتے ہیں۔ ایک صحابی باہر سے آیا، اس نے یہ منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا اور مسجد نبوی کے صحن سے پتھر اٹھائے اور ان کے چہروں پہ مارا، اور ایک بددعائیہ جملہ فرمایا، شانت الوجوہ شانت الوجوہ، تم سب کے چہرے خاک لودہ ہو جائے، پیارے پیغمبر کا کفن ابھی میلا نہیں ہوا، تم نے دین کے اندر نئے نئے شروع کر لیے۔ پیغمبر کے ساتھی شگرد تھے، لیکن وہ عمل قرآن و حدیث سے ثابت نہیں تھا۔ انفرادی طور پہ اب اللہ کا ذکر کرے، لیکن اجتماعی طور پہ ذکر کرنا، کلمے کی ضرب لگانا، یہ ایک شریعت میں ثابت نہیں۔ اس لیے امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ اس قول کو لائے اور سمجھایا کہ نہیں، اس عمل پہ اللہ کے نبی کی مہر نہیں، مہر نبوت نہیں، یہ اللہ کے ہاں یہ مردود ہے اور یہ قابل رد ہے۔ تو دوسری بات جو میں عرض کر رہا تھا، مجھے اور آپ کو کوئی بھی عمل کرے، بڑے سے بڑا عالم بتائے، اس کی تحقیق کرنی چاہیے، تشفی کرنی چاہیے، سمجھنا چاہیے، اور یہ عمل قرآن و حدیث کے مطابق ہے یا نہیں ہے، اگر ہے تو اس پہ عمل کرنا چاہیے۔ 3 باتوں سے انسان اسلام میں داخل ہوتا ہے۔
جب تک 3 باتیں نہ ہوں اسلام اس آدمی کا مکمل نہیں. اقرار باللسان و تصدیق بالقلب و عمل بالجوارح. ایک آدمی زبان سے کلمہ پڑھتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کلمہ شہادتین پڑھتا ہے اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ. یہ زبان سے اس نے اقرار کیا. اب اس کے دل تصدیق کرے، دل اس کا کہے کہ ہاں میں اپنے رب کو مانتا ہوں، میں گواہی دیتا ہوں کہ میرا رب میرا مالک اور خالق اللہ رب العالمین ہے جس کا کوئی شریک نہیں، وہ ہمیشہ سے ہمیشہ رہے گا، اسے کوئی زوال نہیں، اسے کوئی فنا نہیں، اسے ہمیشہ بقا ہے. کل من علیہ فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام. میرا داتا، میرا مشکل کشا، میرا حاجت روا، میری بگڑی بنانے والا، میری قسمت بنانے والا وہ میرا رب ہے جو عرش پر مستوی ہے، اس کا کوئی شریک نہیں. لا شریک لہ، اس کا کوئی شریک نہیں. وہ اکیلا وحدہ لا شریک ہے، اس کی کوئی اولاد نہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. اے میرے برگزیدہ پیغمبر، اے میرے پیارے رسول، اپنی امت کو خبر دیجئے اللہ ایک ہے، 2 نہیں 3 نہیں، اللہ ایک ہے. نہ اللہ نے کسی کو جنا، نہ اللہ نے کسی کو جنا، نہ اللہ کو کسی نے جنا، اور اس کا کوئی شریک نہیں. وہ اکیلا وحدہ لا شریک ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سن 10 ہجری میں مدینہ سے آپ نے اعلان فرما دیا مختلف شہروں میں، مختلف آبادیوں کے اندر، مختلف قریوں کے اندر، پورے حجاز کے اندر، بلکہ ساؤتھ افریقہ تک یہ اعلان فرمایا، منادی فرمائی گورنروں کے ذریعے، عمال کے ذریعے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ حج کرنے مکہ تشریف لے کے جا رہے ہیں. صحابہ کرام نے یہ بات سنی، اعلان سنا، اور بہت سے صحابہ کرام رضی اللہ اجمعین کو علم ہو چکا تھا. اذا جاء نصر اللہ والفتح، یہ قرآن کی آیتیں اتر چکی تھی کہ پیارے پیغمبر کا کام ختم ہو گیا ہے، آپ سے دنیا کے آپ کی جدائی کا وقت ہے، آپ جانے والے ہیں. اور یہ قافلہ بڑھتا گیا، 1,44,000 کم و بیش صحابہ کرام رضی اللہ اجمعین مکہ کے اندر جمع ہوئے. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے بلائی حصے سے جو میرے بھائی نہیں گئے اللہ سب کو لے کے جائے. اللہ ہم سب کی حاضری قبول فرمائے. بیت اللہ کا حج، بیت اللہ کی زیارت اللہ میں کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بلائی حصے سے داخل ہوئے، اور جب دونوں پہاڑیوں پہ پہنچے پیارے پیغمبر نے تو بلند آواز سے اللہ کی کبریائی بیان فرمائی، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک وہو علی کل شیء قدیر لا الہ الا اللہ لبیک اللہم لبیک. اللہ تیرا کوئی شریک نہیں، تیری تمام تعریفیں ہیں، تو ہی مالک ہے، تو ہی خالق ہے، تو ہی ہمارا رب ہے، تو ہی ہمارا حاجت روا ہے. مکے کی پہاڑیاں، مکے کے لوگ، مکے کی آبادی، مرد، عورتیں، بچے اور بوڑھے جوان جب کلمہ توحید کو سنا، صحابہ کرام کی پکار کو سنا، ان کی تحلیل کو سنا، حمد و رب کی حمد و ثنا کو سنا، تو پہاڑیاں، مکہ کی آبادیاں قرب سے، دور سے، قریب سے اللہ کی حمد و ثنا کے ساتھ، بلند آواز کے ساتھ ایمان فروز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ کلمہ، صحابہ کرام کا ایمان اور بڑھ گیا. فرمایا وہ اللہ ہے، وہ میرا رب جس نے اپنے بندے کی مدد فرمائی، ونصرہ، اور مدد فرمائی، دشمن کو مغلوب کر دیا، اور اللہ نے اپنے بندے کی مدد فرمائی، اور اللہ کا کوئی شریک نہیں، اللہ وحدہ لا شریک مالک الملک. تو میرے دوست، میرے عزیز، کہ ہم دوسری بات جو میں عرض کر رہا تھا، میرا اور آپ کا عمل قرآن و حدیث کے مطابق. قیامت کے روز اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں بیان فرمایا، بہت سارے لوگ مختلف اماموں کے اٹھائے جائیں گے، لیکن ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے
आलुल हदीस को, कुरान हदीस के मुत्तबईन को, अल्लाह के बरगज़ीदा पैगंबर इमामुल अंबिया मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मईयत के अंदर आपके झंडे के नीचे हम इंशाअल्लाह जमा होंगे। कोई इमाम हनीफा के झंडे के नीचे जमा होगा, कोई इमाम शाफी के, कोई इमाम जाफर सादिक के, कोई किसी इमाम के नीचे झंडे के नीचे जमा होगा। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कुरान हदीस के मानने वाले जिन्हें लोग गैर मुकल्लद का लक़ब देते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हम अपने अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं, हम प्यारे नबी के झंडे के नीचे जमा होंगे इंशाअल्लाह। हमने नबी के होते हुए किसी और को नबी का दर्जा नहीं दिया, अपने नबी के होते हुए किसी और मुर्शद को हमने नहीं पकड़ा। हमारा रहबर, हमारा मुर्शद, हमारा रहनुमा, हमारा हादी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो इमामुल अंबिया है। मेरे भाई, तीसरी बात समझ में आ रही मेरे भाई? उकता तो नहीं रहे? जब उकता जाए मुझे बता देना, बात को खत्म कर देंगे। तीसरी बात यह है मेरे भाई कि मैं और आप दीन की दावत को, नबियों के काम, नबियों के मिशन को अपनी जात तक महदूद ना रखें मेरे भाई। मैं हर साल आपसे यही कहता हूं, इसको आगे फैलाएं मेरे भाई। मेरी और आपकी अखलाकी जिम्मेदारी है, जो दीन हमने सीखा, जो समझा, अपने इस दीन को, इसका हल्का अहबाब बढ़ाएं। अपने दोस्त, जानने वाले, अजनबी, आपके पड़ोसी, रिश्तेदार, जहां आप नौकरी करते हैं, जहां आप काम करते हैं, आपकी अखलाकी जिम्मेदारी है, आप पर फर्ज ऐन है, आप पर वाजिब है कि अल्लाह के दीन को फैलाएं। इंशाअल्लाह। बोलो, आवाज नहीं आ रही मेरे भाई? और पहले अमल करेंगे और फिर इंशाअल्लाह जो सीखेंगे जुमे के खुतबे के अंदर, वाज़ो नसीहत के अंदर, या अपना जाती मुताला से, उलमा की रहनुमाई के अंदर, इंशाअल्लाह उस दीन की दावत को आगे देंगे इंशाअल्लाह। ऐ मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपका काम लोगों को समझाना, वाज़ो नसीहत करना है। हदायत देना या ना देना ये अपने रब की जिम्मेदारी है। वो खालिक और मालिक है, जिसको चाहे हदायत से नवाजे, जिसको चाहे हदायत ना दे। वो अल्लाह मालिक और खालिक है, वो दिलों के हाल को जानता है, वो छुपी बात भी जानता है, वो जाहिर को भी जानता है। कारी साहब ने तिलावत मुबदी ही, वो छुपी बातें भी जानता है, जाहिर बात वो भी जानता है। वो अल्लाह रब्बुल आलमीन है, इन्नल्लाह अलीम बिज़ातिस सुदूर, वो अल्लाह दिलों के भेद को भी जानता है। तो इंशाअल्लाह आपके पास सच्चा दीन है, अकीदा तौहीद है, खत्मे नबूवत का अकीदा आपके पास है। अल्हम्दुलिल्लाह। अंग्रेज ने आपको वहाबी का लक़ब दिया। वहाबी ये रब वाले हैं, ये किसी और से डरते नहीं। हाफिज याहिया जो अंग्रेजों के खिलाफ 1857 के अंदर जंग कर रहे थे, मुजाहिदीन, बालाकोट से लेकर, पिशावर से लेकर, पूरे बिहार तक, बांग्लादेश तक, और नेपाल और श्रीलंका, भूटान के रास्ते ये मुजाहिदीन, मुसलमान, मोमिन और मुवाहिदीन, अल्हम्दुलिल्लाह अहलुल हदीस जमात अंग्रेज के खिलाफ लड़ रहे थे। और उसने लक़ब दिया ये वहाबी हैं। ये किसी से नहीं डरते, ये अपने अल्लाह से डरते हैं, ये अपने अल्लाह से डरते हैं। वहाब मेरे रब का नाम है, बहुत अता करने वाला, बहुत ज्यादा देने वाला। अगर अंग्रेज, एक दुश्मन ने हमें ये लक़ब दिया है, हम इस लक़ब पर अपने रब का शुक्र अदा करते हैं। फिर इंशाअल्लाह हम इस दावत को लेकर किसी की मुलामत की परवाह नहीं करेंगे, किसी से नहीं डरेंगे। सामने खलीफा हो, बादशाह हो, अमीर आदमी हो, वजाहत वाला आदमी हो, एक बहुत बड़ा आदमी, लेकिन आप उसके सामने कलमा हक कहें। सही बुखारी की हदीस है, प्यारे आका ने फरमाया, कुलिल हक का इनकाना मुर्रा, हक कह दो अगरचे कड़वा है। तो मेरे दोस्तों, मेरे अजीजों, ये 3-4 बातें हैं। आखिर में कुछ नसीहत है। नसीहत वो है जो प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत मुआज़ बिन जबल को दी। चंद बातें हैं। इस हदीस को मुस्नद अहमद, इमाम अबू दाऊद रहमतुल्लाह अलैह, इमाम तिरमिज़ी रहमतुल्लाह अलैह और बहकी के अंदर 4 किताबों का यह हवाला है सही सनद के साथ।
मुआज़ बिन जबल कहते हैं औसानी खलीली रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिअशरी कलिमात। भाई को नींद आ रही है, जरा करीब आ जाओ, आ जाओ, कोई बात नहीं, नींद आ जाती है, इंसान है ना, कमजोर है। इंशाल्लाह जिसको नींद आ जाए वो जरा आगे आ जाए, हरकत करे इंशाल्लाह। ये पता चलेगा क़यामत के रोज इसका कितना बड़ा अजर अल्लाह आपको देगा इंशाल्लाह। यकीन चाहिए, ईमान चाहिए, प्यारे नबी की बात भी इंशाल्लाह फरिश्ते आपके लिए दुआ कर दें। नींद आए पहलू बदल लो, प्यारे आका ने फरमाया पहलू बदल लो, नींद भाग जाएगी। शैतान चाहता है कि हम सवाब से महरूम हो जाए। पहली बात, या मुआज़ क़ाल ला तुशरिक बिल्लाह, अल्लाह के साथ किसी को शरीक न ठहराना। वही इनको तिलता वही हुर्रिकता, कत्ल कर दिया जाए, जला दिया जाए, रब के साथ किसी को शरीक न ठहराना। ये मेरी पहली नसीहत है। कौन नसीहत कर रहा है? मेरे और आपके इमाम मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि इंशाअल्लाह ना हम शिरक करेंगे बल्कि शिरक का रद्द बयान करेंगे इंशाअल्लाह लोगों के सामने। इंशाअल्लाह अकीदा तौहीद बयान करेंगे, अल्लाह की वहदनियत बयान करेंगे। रब कितना हमसे खुश होगा जब हम अल्लाह की तारीफ, अल्लाह के कलमे, अल्लाह की हम्दो सना, अल्लाह की तारीफ लोगों के सामने बयान करेंगे। अल्लाह कितना हमसे खुश होगा कि मेरा बंदा मेरा नाम लेता है। उठते बैठते चलते फिरते, मजलिस गमी की मजलिस हो, जनाजा हो, शादी हो, ब्याह हो, कोई खुशी की तकरीब हो, लेकिन मेरा बंदा मेरा ही तज़किरा करता है। और जब ऐसा आदमी की हालत हो जाए फिर रब क्या कहता है? फरिश्तों से कहता है, ए जबरील, ए इसराफील, मेरे करीब आ जाओ, मेरे करीब आ जाओ। फरिश्ते करीब हो जाते हैं, जो अल्लाह के मुकर्रब फरिश्ते हैं, जो अल्लाह के हुक्म को कबूल करते हैं। फरमाया, ये फलां बंदा, फलां का बेटा, फलां आबादी का रहने वाला, फलां महल्ले का रहने वाला, ये मुझे बहुत याद करने लग गया है। मफहूम बता रहा हूं, मैं इससे मोहब्बत करता हूं और मैं तुम्हें हुक्म देता हूं तुम भी इससे मोहब्बत करो। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। अर्श पर मेरा और आपका रब, कितना खुश नसीब आदमी वो होगा जिसका अल्लाह नाम फरिश्तों के सामने लेगा। तो क्यों ना हम भी उन्हें में शामिल हो जाएं कि अल्लाह हमारा भी नाम ले, हमारा भी तज़किरा करे। अमल तो हमारे पास थोड़े से हैं, लेकिन इंशाअल्लाह जब हम नबी की मंजिल पर चलेंगे, नबी के रास्ते पर चलेंगे, तो इंशाअल्लाह इस रास्ते में तकलीफें भी आएंगी, परेशानियां भी आएंगी, मुसीबतें उठानी पड़ेंगी, जमीले भी झीमले पड़ेंगे, लेकिन मेरे भाई अर्श वाला रब फिर आपका तज़किरा करेगा। फिर आगे क्या कहता है अल्लाह ताला? ऐ मेरे फरिश्ते सुन लिया, बाकी दुनिया आसमान में जितने फरिश्ते हैं जाके उनसे भी कह दो वो भी फलां बंदे से मोहब्बत करें, और जाके दुनिया में जाके ऐलान कर दो कि मेरा बंदे से लोगों से मोहब्बत करने लगे। अल्लाह, अल्लाह हमें भी ऐसा बना दिया। तो मेरे दोस्त, मेरे अजीज, आइए हम अपनी सलाह करें, अल्लाह के पैगाम को आगे पहुंचाएं। मैं अर्ज कर रहा था हदीस हज़रत मुआज़ बिन जबल वाली, और दूसरी बात प्यारे आका ने फरमाया, वला तुअक्कन्ना लिवालिदैका इन अमराका अन तखरुजा मिन अहलिका व मालिका। अगर तेरे माँ बाप, उनकी नाफरमानी ना करना, अगर वो तुम्हें हुक्म दे कि अपना घर छोड़ दे, अपने माल से जुदा हो जा, उफ भी ना कहना, आंख उठाकर भी ना देखना, अपने माँ बाप की नाफरमानी ना करना। इतना रब ने माँ बाप के बारे में इतना दर्जा, इतनी शान अल्लाह पाक ने बयान फरमाई। अब यकीन जानिए, कुरान पढ़िए, समझिए कि अल्लाह ताला ने जहां भी अपनी इबादत का हुक्म दिया है, साथ वालिदैन के साथ एहसान करने का हुक्म दिया है। तो बहुत सारे नौजवान जिनके माँ बाप जिंदा हैं, गलतियां कोताहियां हो जाती हैं, वो अपने माँ बाप को राजी करें। मेरे भाई, अपने माँ बाप से प्यार करें, उनके सामने आंख उठाकर ना देखें। प्यारे पैगंबर ने फरमाया, अगर तुम्हारा माँ बाप खड़ा है, माँ खड़ी है, उनसे पहले मत बैठो जब तक तुम्हारे माँ बाप बैठ ना जाए। माँ बाप चल रहे हैं, तुम भी चल रहे हो, माँ बाप के आगे ना चलो। प्यारे पैगंबर ने इरशाद फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम,
आगे ना चलो। दस्तरखान में खाना खा रहे हो, दस्तरखान लग चुका है, तुम्हारे वालिदैन ने हाथ नहीं बढ़ाया, तुम हाथ आगे नहीं बढ़ाओ जब तक तुम्हारे माँ बाप हाथ ना बढ़ाए। अल्लाह अकबर। इसलिए अल्लाह ने मौका दिया है, रमजान का महीना है, क्या इंशाअल्लाह हम अपने माँ बाप से राजी, हम अपने माँ बाप को राजी करेंगे, उनकी नाफरमानी नहीं करेंगे, उन्हें उफ भी नहीं कहेंगे। इसलिए प्यारे आका ने फरमाया रिजल रब्बी रिजल वालिदैन व सख्तर रब्बी, अगर आप तुम्हारा माँ बाप राजी है, तुम्हारा रब राजी है। अगर तुम्हारे माँ बाप नाराज हैं तो तुम्हारा रब भी तुमसे नाराज है। इंशाअल्लाह हम अपने माँ बाप को राजी करेंगे। वला फरमाया, तीसरी बात प्यारे आका ने फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, वला ततरकुन्ना सलातन मकतूबतन मुतअम्मिदन, जानबूझ के कभी नमाज ना छोड़ना, फर्ज नमाज ना छोड़ना। और जिस आदमी ने जानबूझ के फर्ज नमाज छोड़ दी, अल्लाह उससे बरी जुम्मा है, अल्लाह का कोई अहद उसके साथ नहीं। आज हमारे कितने बच्चे, कितने हमारे पड़ोसी, कितने रिश्तेदार जो नमाज के बगैर मेरे भाई जिंदगी गुजारते हैं। आपको मालूम है इस्लाम का दूसरा बुनियादी सतून नमाज है मेरे भाई। क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस हदीस के रावी हजरत उमर रज़ी अल्लाह बयान करते हैं, बुनियल इस्लाम अला खम्सिन शहादत अल्लाह इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु व इक़ामिस सलाह व इताइज़ ज़कात वल हज्ज व शहर सौम रमज़ान रवाहुल बुखारी। इस्लाम की बुनियाद 5, जैसे ये पिलर है, ये सतून है, तो दूसरी बड़ी बुनियाद मेरे भाई वो नमाज है। नमाज पढ़ने वाला ना पढ़ने वाला दोनों बराबर नहीं, बल्कि प्यारे आका ने खुद कुरान मजीद में अल्लाह ने बयान फरमाया, वो अकीमुस सलाता, ओ मोमिन मुसलमानों नमाज कायम करो, वला तकूनु मुशरिकीन, मुशरिकों में से ना हो जाओ। बैनल अब्दी व बैनल कुफ्री तर्कुस सलाह, काफिर और मुसलमान के दरमियान जो फर्क है बुनियादी, वो नमाज का फर्क है मेरे भाई। मुसलमान नमाज पढ़ता है और काफिर नमाज नहीं पढ़ता। ये मोमिन की मेराज है मेरे भाई। प्यारे आका ने फरमाया मेरी आंखों की ठंडक है। तो इंशाल्लाह गलतियां कोताहियां हो गई, हमने जिंदगी में नमाज नहीं पढ़ी, आइए सच्चे दिल से तौबा करें, अपने रब को राजी करें। ये बख्शिश का महीना है। प्यारे आका ने फरमाया हर रमजान की रात, बल्कि 24 घंटे, सुबह क्या, शाम क्या, दिन क्या, रात की तारीकी क्या, मेरे भाई बहुत सारे लोगों को अल्लाह जहन्नम से आजाद करता है। अल्लाह हमें भी उनमें से आजाद फरमा दे। इंशाल्लाह नमाज पढ़ेंगे, इंशाल्लाह सुन्नत के मुताबिक। अपनी नमाज नहीं पढ़ेंगे, हनफी नमाज नहीं पढ़ेंगे, शादी नमाज नहीं पढ़ेंगे, कलंदरी नमाज नहीं पढ़ेंगे, आजकल अतारी नमाज भी मार्केट में आ चुकी है, वो नमाज नहीं पढ़ेंगे, जाफरी नमाज नहीं पढ़ेंगे, नक्शबंदिया नमाज नहीं पढ़ेंगे, कादरी नमाज नहीं पढ़ेंगे। नमाज पढ़ेंगे तो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह ये नमाज अल्लाह के काबिल कबूल है। सही बुखारी के अंदर पूरी नमाज मिलेगी सवाए सीने पे हाथ बांधने के। वो सही इब्ने खुज़ैमा के अंदर हदीस है, पूरी नमाज अजान से लेकर अकामत, तकबीर तहरीमा से लेकर सलाम तक, तशहद, कोई ऐसा अमल नहीं जो सही बुखारी के अंदर मौजूद ना। बाकी नमाजें सब मरदूद हैं। ये हनफी नमाज, इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह के बरगज़ीदा नेक बंदे, नबी नहीं, रसूल नहीं, इमाम शाफी रसूल नहीं, अल्लाह के बरगज़ीदा नबी हैं, बंदे हैं, नबी नहीं, रसूल नहीं। अल्लाह क्या उनका अमल जो कुरान और हदीस के करीब होगा वो कबूल होगा। लेकिन ये नमाजें जो हमने बदलनी मेरे भाइयों, इन नमाजों से निकलिए, मोहम्मदी नमाज की तरफ आ जाइए। सल्लू कमा रअयतुमूनी उसल्ली, नमाज इस तरह पढ़ो जिस तरह मुझे नमाज पढ़ते देखते हो। ये कलमा किसने कहा, ये कलमे की खबर किसने दी? मेरे और आपके इमाम मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ठीक है ना? इंशाअल्लाह सीखें नमाज, इंशाअल्लाह तर्जमे के साथ सीखें। अल्लाह अकबर। अल्लाह की नाफरमानी ना करना। अल्लाह की नाफरमानी से अल्लाह नाराज हो जाता है, रिज़्क़ के दरवाजे बंद हो जाते हैं, माइशत तंग हो जाती है, रहमत के फरिश्ते दुआएं करना बंद कर देते हैं। और प्यारे आका ने फरमाया मैदान जंग हो, उस मैदान जंग से ना भागना। लोग कत्ल कर दिए जा रहे हो लेकिन आपने डटे रहना।
जान के खौफ से नहीं भागना। हाँ, पार वर्ल्ड के बदल के पहलू बदल के फिर जाके हमला करना, नीयत ये हो मैं थक चुका हूं दोबारा फिर हमला करूंगा, उसके लिए बारे नहीं, लेकिन जान के खौफ से मैदान जंग से भाग जाना, प्यारे आका ने फरमाया ये भी कबीरा गुनाह है। अपने औलाद को, अपने बीवी बच्चों को अपनी हैसियत के मुताबिक जो तुम्हें रब ने माल दिया खर्च करना, बकील ना बनना, कंजूस ना बनना। बकील आदमी अल्लाह को पसंद नहीं, बकील आदमी जन्नत में नहीं जाएगा। सखी फरमाया सखी करीब मिन अल्लाह, सखी अल्लाह के करीब है, सखी जन्नत के करीब है, बईदुन मिनन नार जहन्नम से दूर है। और बकील आदमी अल्लाह की रहमत से दूर, बकील कंजूस आदमी जन्नत से दूर जहन्नम के करीब। ये प्यारे पैगंबर का इरशाद है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो इंशाल्लाह जो अल्लाह ने माल दिया है वो हम अपने बीवी बच्चों पे खर्च करेंगे इंशाल्लाह। तो मेरे दोस्त, मेरे अजीज, प्यारे आका ने एक बात ये भी बयान फरमाई कि अपनी औलाद को इनके सरों पे डंडा घुमाते रहो, अदब की तालीम देते रहो, इनको दीन का काम सिखाते रहो, समझाते रहो, इनकी तरबियत करते रहो। आखिरी हदीस पेश करता हूं, थक गए तो छोड़ देता हूं। बोलो मेरे भाई, आखिरी हदीस अगर इजाजत हो। इरबाद बिन सारिया कहते हैं रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, एक दिन प्यारे पैगंबर ने ऐसा खुतबा दिया, बलीगतन अजीमतन, ऐसा खुतबा दिया, हमारी आंखें बह पड़ी, हम रो पड़े, दिल कांप उठे हमारे। ये इरबाद बिन सारिया कहते हैं रज़ी अल्लाह तआला, ये सहाबी रसूल है। एक सहाबी खड़ा हुआ, कहने लगा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपने कहा ऐसा खुतबा आज दिया है, ये ऐसा कोई आदमी, मुसाफिर आदमी सफर में जाते हुए अपने बच्चों को, घर वालों को अलविदाई नसीहतें करता है, शायद वापस सफर से पढ़कर ना आए, तो आप हमें अच्छी सी नसीहत कीजिए। प्यारे आका ने फरमाया ठीक है। आप खड़े हुए, आपने खुतबा दिया, खुतबे के चंद अल्फाज हैं, आप सुनिए, ईमान को ताज़ा कीजिए, फिर अल्लाह से दुआ कीजिए, जो मैं सुनाऊं आप सुने, अल्लाह मुझे और आपको अमल करने की तौफीक अता। क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऊसीकुम बितक़वल्लाह, मैं तुम्हें अल्लाह से डरने की नसीहत करता हूं। जहां भी रहो, जिस जगह भी रहो, कारोबार में हो, तन्हाई हो, मजलिस हो, हमेशा अपने अल्लाह से डरते रहना, अपने अल्लाह से डरते रहना। अल्लाह की हदूद को तोड़ना नहीं, अल्लाह की नाफरमानी नहीं करना। इसलिए कोई देखे ना देखे, घर वाले नहीं देख रहे, बच्चे नहीं देख रहे, दोस्त अहबाब नहीं देख रहे, लेकिन एक ऐसी जात तो देख रही है जो आसमानों वाला रब है, वो तो हमें देख रहा है कि मेरा बंदा क्या कर रहा है। अपने अल्लाह से डरते रहो, अपने अल्लाह से हया करो, अपने अल्लाह से शर्माओ, जैसे कि हया करने का हक है अल्लाह ताला से। प्यारे आका ने फरमाया, दूसरी बात इरशाद फरमाई सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, जो तुम में से मेरे बाद जिंदा रहेगा बहुत सारे इख्तलाफ देखेगा। जैसे आज फितने हैं, हर गरोह खुश है, हर जमात अपने आप को हक पे समझ रही। फरमाया जो मेरे बाद जिंदा रहेगा वो बहुत सारे इख्तलाफ देखेगा। फिर सुनो, मैं तुम्हें एक नसीहत करता हूं। ये सहाबा किराम का मजमा कसीर है रिज़वानुल्लाह अजमाइन का। फ़अलैकुम बिसुन्नती व सुन्नती अलैकुम खुलफाए राशिदीन वल महदी, मेरी सुन्नत को मजबूती से पकड़ना, मेरे तरीके को मजबूती से पकड़ना, मेरे खुलफाए राशिदीन के तरीकों को मजबूती से पकड़ना। तमस्सकू बिहा अलैकुम बिन नवाजिज, अपनी ये दाढ़ें जो होती ना, दाढ़ें, फरमाया इसको मजबूती से अल्लाह के दीन को पकड़ना। तुम कभी गुमराह नहीं होगे, तुम कभी हदायत के रास्ते से नहीं निकलोगे, हमेशा हक पे रहोगे, हमेशा हदायत पे रहोगे। अल्लाह उसके नबी के तरीके को पकड़ के रखना, बिदअत से बचना, दीन के अंदर नए नए कामों से बचना, क्योंकि हर नया काम गुमराही है और गुमराही इंसान को जहन्नम में ले जाने वाली। मेरे प्यारे भाइयों, मेरे दोस्तों, मेरी बहनों और बेटियों, चंद बातें जो मैंने एक दिल की आवाज के साथ आपके सामने अर्ज किया है। दिलों का हाल तो अल्लाह जानता है, शायद अगले साल मेरी और आपकी मुलाकात ना हो। इस मस्जिद में जब मैं पिछले साल आया था, 2 साल हो गए आए थे, कितने लोग हमारे दरमियान में नहीं, देखो कर दाएं बाएं,
کسی کا باپ چلا گیا، کسی کی ماں چلی گئی، کسی کا دوست چلا گیا، جگری یار چلا گیا، میں نے بھی اور آپ نے بھی جانا ہے۔ وَسَتَلْقَوْنَ رَبَّكُمْ، تم ان قریب اپنے رب سے ملنے والے ہو، تم ان سب نے اپنے رب کے سامنے پیش ہونا ہے، پھر اللہ تمہارے عملوں کو دیکھے گا، تم نے دنیا میں رب کے حکم کا کتنا عمل کیا یا نہیں کیا۔ پیارے آقا نے کیا ارشاد فرمایا تھا آخری خطبے کے اندر؟ یہ آخری خطبہ، اللہ اکبر، دل کانپ جاتا ہے، یقین جانیے۔ کبھی دل سے پڑھیے، دل کی آواز سے پڑھیے قرآن کو۔ قاری صاحب نے پڑھا نا، اللہ ان کو جزائے خیر دے، ہلا دیا، یقین جانیے۔ تعریف اللہ کے لیے ہے، ہلا دیا ان کی ایتوں نے پڑھ کے، جو پڑھ کے قرآن کی سنائی، سورہ سجدہ کیا۔ دل سے قرآن تلاوت کیجیے، نماز پڑھیے، دل سے پڑھیے، آپ دل حضور قلب کے ساتھ پڑھیے، دل جمی کے ساتھ پڑھیے۔ کس کے سامنے کھڑے؟ اللہ کے سامنے کھڑے، جو میرا آپ کا مالک اور خالق، جو میری اور آپ کی زندگی کا مالک، اس کے سامنے کھڑا ہو۔ تو نماز کو بڑے خشوع خضوع کے ساتھ پڑھیے میرے بھائی۔ میں کیا عرض کر رہا تھا، پیارے آقا نے فرمایا سنو، 1,44,000 صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین، میدان عرفات کا واقعہ، 9 ذی الحجہ ہے، آپ قصبہ نامی اونٹنی پر سوار ہیں، پہاڑ کی بلندی پر کھڑے ہیں، اور صحابہ کرام کثیر، امبو، اتنا بڑا ہجوم آپ کی زندگی میں پہلی دفعہ آپ کو نظر آیا۔ 1,44,000، اتنی بڑی جماعت 23 سالوں کے اندر رب نے تیار کی، اللہ کے دین کے حکم کے ساتھ ان کو پاؤں پہ کھڑا کیا، بتوں کے خلاف نفرت پیدا کی، انہی کے ہاتھوں سے بتوں کو ڈھوایا، بتوں کو توڑا، انہوں نے خود اپنے گھر کے جا کے بت توڑے۔ اللہ کا ایسی ان کے اندر ایمان، ایسی جلا بخشی، ایسی نور بصیرت عطا فرمائی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ان کے دل روشن ہو گئے، رات کی تاریکیاں ان کے لیے روشنی کا سبب بن گئی، ان کے لیے روشنیاں بن گئی۔ جیسے دن چڑھا سورج کی روشنی اپنی کرنیں بکھیرتی ہے، اسی طرح مومنوں کے صحابہ کرام کی راتیں بھی دن بن کے۔ اللہ اکبر۔ آپ نے کیا فرمایا؟ پیارے آقا نے فرمایا سنو، جو میں دیکھ رہا ہوں، شاید میں اور آپ اگلے سال اس مجلس میں دوبارہ ہم اکٹھے نہ ہو۔ اللہ اکبر۔ اس الفاظ پہ غور کر لیجیے۔ صحابہ کرام جو قریب تھے ان کی چیخیں نکل کے رونے لگ گئے۔ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ شاید اگلے سال میں اور آپ ہم اس مجلس کے ہم دوبارہ جمع نہ ہوئے۔ اور یقین جانیے ٹھیک 3 مہینوں کے بعد پیارے پیغمبر کا وصال مبارک ہو گیا، آپ اللہ کے پاس چلے گئے، موت سے ہم کنار ہو گئے۔ انک میت و انہم میتون، یہ آخری خطبہ تھا۔ میرے بعد گمراہ نہ ہو جانا، ایک دوسرے کی گردنیں کاٹنے لگو، دوسرے کا مال نہ لوٹنا، مال، عزت، اولاد، یہ اس طرح حرمت ہے تمہارے لیے، قابل احترام، قابل عزت ہے، جیسے یہ آج کا دن میدان عرفات اور یہ ذی الحجہ کا مہینہ اور یہ شہر مکہ بلد الامین، تمہاری مکہ بیت اللہ سے بھی بڑھ کر تمہاری عزت ایک مومن کی عزت ہے۔ جس طرح اس کی عزت ہے، حرمت والے مہینے کی عزت ہے، حج والے مہینے کی عزت ہے، اسی طرح 9ویں کا عرفات کے میدان میں 9 ذی الحجہ کی عزت ہے۔ کسی مسلمان کا مال نہ لوٹنا، بری نظر نہ رکھنا، اس کی عزت پہ حملہ نہ کرنا، اس کو قتل نہ کرنا، اس لیے کہ تم قیامت کے روز پوچھے جاؤ گے، سوال کیے جاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ مجھے اور آپ کو ہدایت دے، جو سنا ہے اللہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہماری اس حاضری کو قبول فرمائے، اللہ آپ کے رزق ایمان میں برکت